யூடியூப் நேயர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம். நம்ம ஏற்கனவே சராசரி அணு நிறையுடைய தியரி பார்த்துருக்கோம். சராசரி அணு நிறையுடைய கால்குலேஷன், ஆவரேஜ் அட்டாமிக் மாஸ், ப்ராப்ளம் சால்விங் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம். இந்த ப்ராப்ளம் சால்விங்கு கெமிஸ்ட்ரியை பொறுத்தவரையில் எந்த கான்செப்ட் நீங்கள் எடுத்து பேசினாலும் அதில் ரிலேட்டட் ப்ராப்ளம்ஸ் இருந்தது அப்படின்னா கண்டிப்பாக பார்த்து வச்சுக்கணும். ஏன்னா சின்ன சின்ன ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் என்ன கேட்பாங்க அப்படின்னா நிறைய காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்லாம் கேட்பாங்க. கால்குலேட்டர் எங்கெல்லாம் அலோவ் பண்ணாத எக்ஸாம்ஸ்லாம் இருக்குதோ அதில் இந்த மாதிரியான ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் நிறையவே உண்டு. கால்குலேட்டர் யூஸ் பண்ணாமலே என்ன செய்யலாம், இந்த மாதிரியான ப்ராப்ளம்லாம் கேட்கலாம். எல்லாமே சாதாரண கூட்டல் கழித்தல் வகுத்தல் பெருக்கல் தான் இந்த அணு நிறை கணக்கிடுறதுல, ஆவரேஜ் அட்டாமிக் மாஸ் கால்குலேஷன்ஸில். இதில் நம்ம 10th-லையும் 11th-லையும் இருக்கக்கூடிய சில ப்ராப்ளம்ஸ் நம்ம பார்க்கலாம். இந்த மாதிரியான ப்ராப்ளம் உங்களுக்கு எந்த காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்லையும் என்ன செய்யலாம், வரலாம், பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குது. ஸோ த ரிலேட்டிவ் அட்டாமிக் மாஸ் அப்புறம் ஆவரேஜ் அட்டாமிக் மாஸ், இந்த ஆவரேஜ் அட்டாமிக் மாஸினுடைய கால்குலேஷன்ஸ் இதில் பார்ப்போம். ஃபஸ்ட்டு எக்ஸாம்பிள், இதில் எப்படி கிவன் இருக்கும் அப்படின்னா, ஒரு ஐசோடோப், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம ஐசோடோப் அப்படின்னா என்ன சொல்லியிருக்கோம், ஒரே தனிமத்தின் ஒத்த அணு எண்ணையும் வேறுபட்ட நிறை எண்ணையும் பெற்றதான் ஐசோடோப். சேம் அட்டாமிக் நம்பர், different mass number of a same element is isotope. So that isotope of particular element is given. So this is a problem that given data are given data. Isotope is given, mass is given, relative abundance is given. சதவீத பரவல் இவ்வளவு இருக்குது. நிறை, இந்த போரான் 10 ஐசோடோப் உடைய மாஸ் 10, the relative abundance is 20% available. Boron 11, its mass is 11, it's available 80%. We know the formula, average atomic mass உடைய formula தெரியும். That average atomic mass is equal to, அல்லது சராசரி அணு நிறை, the mass of first isotope into, that's multiplied by percentage of relative abundance. Here the mass of first isotope is 10. It is multiplied by the percentage of the its relative abundance. So here abundance is 20 divided by 100 plus mass of second isotope. Here the mass of second isotope is 11. So 11 into 80 divided by 100. So 10 into, so 20 by 10. So 2 by 10, 0.2. Here the 8 is also multiplied. So we will have 11 into 0.8. So totally we have 2 plus 8.8 is equal to 10.8 is given. Here 0 0 cancel, we will have the 0.8 and here we have the 0.2. So 10 into 0.22, 11 into 0.8, 8.8. So answer is 10.8. So the average atomic mass of that boron 11 is 10.8. So the option may be given 10, 10.8, 11, 11.2. So whatever may be the option. So from the data given, what is the option? Answer is 10.8 is answer. So your answer is 10.8. B is the option. So this is the information is given, what we are worked, and the next one is the answer is we have to choose from the given the options. Okay, this is the method to work out the average atomic mass of the given element. So whatever the isotope is given, this is the method to work out your relative average atomic mass of the particular isotope. Then next we move to the next problem. Suppose that isotope may be a chlorine. Instead of boron, the isotope may be a chlorine. So we have the chlorine 35 and chlorine 37. Two isotopes are chlorine 35 and chlorine 37. Mass of 35 is here also 35, here 37. The சதவீத பரவல், the percentage of abundance is 77. Here 23 is given. So the data is given. What we are going to do, calculate average atomic mass. So average atomic mass is equal to
first isotope. So mass of first isotope 35 into its relative abundance percentage is 7700 plus mass of the second isotope 37 into its percentage of abundance 23. So 23 divided by 100. So this on simplification we will get an answer of 35.46. So simply we can work out. So the problem is given as like that: isotope, mass, percentage of abundance is given. From the given data we have to calculate the average atomic mass. Here the average atomic mass is calculated from the mass and percentage of abundance. Isotope of first element முதல் ஐசோடோப்பினுடைய நிறை அதன் சதவீத பரவல் பிளஸ் இரண்டாவது ஐசோடோப்பின் நிறை அதன் சதவீத பரவல் ரெண்டு கால்குலேஷன் பண்ணீங்கன்னா வரக்கூடிய ஆன்சர் இது குளோரின் 35 குளோரின் 37 இருந்தால் இந்த மாதிரியான வொர்க் அவுட் ப்ராப்ளம். ரைட்டா? அடுத்து இன்னும் ரெண்டு ப்ராப்ளம் பார்ப்போம். மெக்னீசியத்துக்கு பார்ப்போம். மெக்னீசியம் மூணு ஐசோடோப் எக்ஸிபிட் பண்ணுது. மெக்னீசியம் 24, magnesium 25, magnesium 26, 3 isotopes. So for 3 isotope masses 23.99, 24.99, 25.98, 3 mass also given. Its percentage abundance 78.99, 10.00, 11.01. So this is a problem is given. For this problem we have, for this data we have to calculate average atomic mass. சராசரி அணு நிறை கொடுக்கப்பட்ட தரவுகளிலிருந்து கணக்கிடப்பட வேண்டும். இந்த தரவுல நிறை கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது, சதவீத பரவல் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. அப்போ formula, the mass of first isotope into its relative abundance, that's the percentage of abundance. அதாவது முதல் தனிமத்தினுடைய நிறை 23.99 into 78.99 divided by 100 plus second isotope 24.99 into 10 divided by 100. Similarly third one 25.98 into 11.01 divided by 100. So இதை simplify பண்ணணும் அப்படின்னா நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய ஆன்சர் 24.31 U. ஏன்னா இது வந்து நம்ம அட்டாமிக் மாஸ் யூனிட் யூன்னு சொல்லி என்ன செய்யணும் மென்ஷன் பண்ணுறோம். எல்லாமே பார்த்துங்க கொடுத்துருக்கிறது எல்லாமே ஐசோடோப். அப்போ என்னன்னா அட்டாமிக் மாஸ் தான் நம்ம கால்குலேட் பண்ணுறோம், மாலிகுலர் மாஸ் கால்குலேட் பண்ணோம். இன்னும் நம்ம மாலிகுலுக்கு போகல. till we are discuss about the atomic mass only. So here the magnesium 24, magnesium 25, magnesium 26 given, that mass also given, percentage of abundance is given. From the given data we are calculated average atomic mass of the given problem. Okay, so this is calculation for magnesium. This problem is available in +1 standard book, 11th standard bookல இருக்கு. அடுத்து இதே மாதிரி ஆக்சிஜனுக்கு கால்குலேட் பண்ணுவோம். Here also oxygen exhibit 3 isotope, oxygen 16, oxygen 17, oxygen 18. 3 isotopes are available. The mass is 55.9949, 16.991, 17.992. This is mass of that particular isotope. Its percentage of abundance 99.757, 0.038, 0.205. So this mass is given, percentage is given, and that particular isotope, oxygen isotope, we have to calculate the average atomic mass. அப்போ சராசரி அணு நிறைக்கு தேவையான எல்லா தரவுகளும் என்ன செய்யப்பட்டிருக்கு, நமக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. ஐசோடோப் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு, அதனுடைய நிறை கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது, அதனுடைய சதவீத பரவலும் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. அப்போ இதுல இருந்து நம்ம என்ன கணக்கிடப்பட வேண்டும்? ஆவரேஜ் அட்டாமிக் மாஸ், சராசரி அணு நிறைப்பாக ஆக்சிஜனுடைய ஐசோடோப்புக்கு கணக்கிட வேண்டும். அப்போ எப்படி கணக்கிட போறோம்? முன்ன பார்த்த அதே முறை தான், நிறை இன்டு சதவீத பரவல். The mass of the first abundance into percentage of the first isotope. So 15.9949 into 99.757 divided by 100. இதெல்லாம் கால்குலேட் யூஸ் பண்ணி தான் போட முடியும். 16.9991 into 0.038
divided by 100 plus 17.9992 into 0.205 100. ஈஸியாக இந்த ப்ராப்ளத்தில் நீங்கள் மல்டிப்ளிகேஷன் டிவிஷன்லாம் உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் அப்படின்னா என்ன செஞ்சுக்கலாம், நீங்கள் உங்களுடைய கால்குலேட்டர் யூஸ் பண்ணாமல் என்ன செய்யலாம், எப்படி ப்ராப்ளம்லாம் யூஸ் பண்ணலாம். இதனுடைய நீங்கள் சிம்பிளிஃபை பண்ணிங்கன்னா கிடைக்கிற ஆன்சர் 15.999U. இதான் இதில் கிடைக்கக்கூடிய ஆன்சர். சரிங்களா? அப்போ சராசரி அணுநிறையை பொறுத்தவரையில அதனுடைய தியரி போர்ஷன்ஸ்ல இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் வரலாம். ப்ராப்ளத்தை பொறுத்தவரையில ஏதாவது ஒரு தனிமத்தினுடைய ஐசோடோப்புகளையும் அதனுடைய நிறையும் அதனுடைய சதவீத பரவலும் கொடுக்கப்படும். கொடுக்கப்பட்ட தரவுகளிலிருந்து சராசரி அணுநிறையானது கேட்கப்படும். ஸோ இந்த மாதிரியான ப்ராப்ளம் தான் ஆவரேஜ் அட்டாமிக் மாஸ்ல கேட்கப்படக்கூடிய ப்ராப்ளம். சரிங்களா? ஸோ இப்போ இன்னைக்கு நம்ம பார்த்தது ஆவரேஜ் அட்டாமிக் மாஸ்ல எப்படி ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணலாம் அப்படின்றது. அடுத்த நம்ம மாலிகுலர் வெயிட், மோல் கான்செப்ட்ஸ் இதெல்லாம் பார்க்கலாம். நன்றிகள்.